इसी तरह से मिलता रहे तो हर काम संभव होगा, जो नामुमकिन है वो मुमकिन होगा। और दिन पर उपस्थित हमने के बिरादरी नोनिया समाज के कर्मठ साथीगण जे हमारा संगे डाइस पर बैठल बा, आइए सभा में रहुआ लोग अपन बहुमूल्य कीमती समय जौन दे तानी अपना नोनिया बिरादरी खातिर इस सभा में उपस्थित हमार माई बराबर चाची, बड़की माई, फुआ, भाई बहन, भतीजा लोग के हमार हार्दिक स्वागत, आभार भी देतनी संगे संगे कि दुनिया समाज पहले और अब में कुछ देखे के मिला था। आई बदौलत रउआ लोग के ही देन बा कि आज हम रउआ लोग के बीच में हम बानी। ऐसे भाषण हम तो देवे ना जानी, ना हम कोनो नेता ना है, जोड़े के एगो कोशिश के एगो जुनून हमरा में बा, वही खातिर हम रउआ लोग के बीच में हम आज उपस्थित बानी। एगो भाई, एगो भतीजा, एगो बेटा के रूप में रउआ लोग के आशीष आशीर्वाद हमरा ऊपर बा, ये बोल के रउआ लोग के बीच में हम आज बानी और कुछ करे के जो जुनून बा बिरादरी में करे के सक्षम हो रहल बानी, होखल नहीं अभी तक हो रहल बानी। तो सबसे पहले हम ये एगो जाने चाहत नहीं कि जाति प्रमाण पत्र जब मिला था कि ना तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जाति प्रमाण अपने बिरादरी में जाति प्रमाण पत्र ना मिलत रहे। अब पढ़ाई लिखाई जब जाला तो जो एगो कैटेगरी लिखा लगे रहो कौन बिरादरी है और कौन जाति से आई ना, तो जो ओबीसी या जनरल या एसटी एसी बा, तो हमनी के आदमी ओबीसी के जे बा जाति प्रमाण ना मिलने के चलते हमार हृदय रोत रहे कि हम ओबीसी हो के भी हम इजाज जनरल लिखता नहीं। ऐसे कि अगर हम ओबीसी लिख देता नहीं, अगर हम सर्टिफिकेट नहीं हम प्रोड्यूस कर सकत, तो जौन चीज में एगो टीम बनैनी, वो टीम के जरिए हम हो जाई बिहुतुली खेल मैदान में 3 सितंबर 2023 के बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम कहनी, जौना में जीवन भर हम कृतज्ञ रहम। वर्तमान में मेघालय के महामहिम गवर्नर साहब फागू चौहान जी मुख्य अतिथि के रूप में आए रहनी, और उन्हें के अइला के बाद रुआ लोग हम बतावे चाहता नहीं, उन्हें के बदौलत बा कि आज हमने के जाति प्रमाण पत्र जौन बा की मिलता। ऐसे हम पूरा दुनिया समाज और खास तौर से व्यक्तिगत हम जब तक जियत रहम गवर्नर साहब के शायद हम भुला नहीं सकत, कहीं योगदान जौन बा ये हमने पे ऊपर एगो कर्ज दुनिया रही। हम चाहता नहीं कि बिरादरी में अपन एगो जो भाईचारा के जो एकता बा हमनी के बनावल जरूरी बा, काहे से कि आगे नहीं चलो पर हम जहां तक जानता नहीं कि पूरे आसाम में अगर भोजपुरी समाज अगर गिनाई, अगर 100 गो अगर भोजपुरी आदमी अगर भेटाई तो 30 गो तो जरूर चौहानों में चाहे नोनिया बिरादरी के लोग की। वो हिसाब से हमने के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत हमने के पिछड़ल बनी जान, और एक हम दोस्त लोग के ना दे हम खूब अपना पर लेता देता, काहे से कि समाज के आगे ले जाए खातिर समाज के जे कुछ आग भाग लेता, समाज के प्रति सोच रखता, वो व्यक्ति के जिम्मेवारी बनेला कि समाज के एकजुट करे खातिर। पहले सबके बताया थे कि आज हमने के यहाँ खाए के बंदोबस्त कर ले बनी सन, हो सकेला थोड़ा सा लेट हुई, कि एक बाद ओबीसी के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो लोग 10 मिनट और टाइम लगेगा, कोई खराब ना लगी ना।
सबको एग्री? अभी चाय और पकौड़ा का बंदोबस्त चले। अभी तो आज तो स्टेट कमेटी बन गए, बहुत ही खुशी के। तो इनका छत्र छाया में अब आसाम के प्रत्येक इंडिया के जोड़े के बाद और हमनी के भी जुड़ कर आए के बाद तो सबको एक बार स्लोगन दे हम लोग, जय नुनिया, जय अखम। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय और पकौड़ा का जल्दी অৱদান আগবঢ়াইছে আহিছে। চন 1964 চনত ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই আপুনি অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ জনগণৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ নিস্বাৰ্থভাৱে সৰব হৈ আহিছে। আপোনাৰ নিষ্ঠা আৰু সততাৰ প্ৰতি আমি সৰ্বদাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। হে মান্যবৰ, আপোনাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা মূল পাতি লৈ নিজা কৰ্মসাধনাত বৃত্ত হৈ আছে, তাৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ সেৱা জনালো। আপুনি সুস্থ সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওক, কৰ্মপথৰ অবিৰত যাত্ৰা আমাৰ মানুহখিনি সকলোৱে মিলি পিনি কাম কৰি অসমখনক আগবঢ়োৱাৰ ওপৰত আমি অৱদান নিজৰ ফালৰ যেনেকৈ পাৰিছোঁ যোগদান দিছোঁ। ইয়াতে দুই শ্ৰেণীৰ কথাবিলাক আহে। এক শ্ৰেণীটো হৈছে বিহাৰৰ হিন্দীভাষী লোক আৰু অসমৰ। যিহেতু আমি ব্ৰিটিছৰ আগত অহা, আমাৰ বিহাৰত কোনো ধৰণৰ ট্ৰাষ্ট নাই। প্ৰায় 80% মানুহৰ কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ এতিয়া নাই। যিহেতু আমি তাৰ পৰা আহিলো, ইয়াতে কৰি মেলি খাই ইয়াতে আমি জীয়াই আছো। গতিকে আমি জাতি দুনিয়া বা ভোজপুৰী বা হিন্দীভাষী, কিন্তু আমাৰ বিহাৰৰ লগত তেনেকৈ বৰ্তমান আমাৰ ট্ৰাষ্ট নোহোৱা হৈছে। বাকী 20% লোকৰ অহা যোৱা আছে বা তেওঁলোকে সম্বন্ধ চলাইছে। গতিকে আমি সদায় অসমত থাকি অসম ধুনীয়া সমাজৰ সভাপতি মহোদয়, অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা ধুনীয়া সমাজৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ, মঞ্চত উপবিষ্ট পিছপৰা শ্ৰেণী সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভৱনাথ ডাঙৰীয়া আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ সভানেত্ৰী দীপালী, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সভানেত্ৰী দীপিকা গগৈ ডাঙৰীয়ানী, নাহৰকটীয়া জিলাৰ সভাপতি বিপুল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু মঞ্চত উপবিষ্ট সুধীবৃন্দ
আৰু সমবেত ৰাইজ, আপোনালোকলৈ মই সদৌ অসম অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অতি সম্প্ৰতি অসমত বসবাস কৰা নুনীয়া সমাজক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে। যিহেতু মোৰ জীৱনৰ অধিকাংশ সময় মই এই পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিছোঁ, গতিকে এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক মোৰ আপোন মানুহ বুলি ভাবি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোক নিজৰ যেতিয়া ককাই ভাইকেইটা গোট খাওঁ, চিন্তা কৰোঁ, নিজৰ সমাজখনৰ কথা যেতিয়া চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়া কথাবোৰ বৰ মুকলিমূৰীয়াকৈ ক'ব লাগে। এই যে মই শব্দটো ক'লো পিছপৰা, কি শব্দ? ভাৰতৰ সংবিধানৰ যদি মেলি চোৱা হয়, পিছপৰা শব্দটোৰ লগত অধিকাৰৰ কথা নিহিত হৈ আছে। এই পিছপৰা শব্দটো কেনেকৈ আহে? ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীন হ'ল, তেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন কেনেকৈ চলিব, কি নিয়ম নীতিত চলিব, তাৰ কাৰণে এখন সংবিধানৰ প্ৰয়োজন। এই সংবিধানখন ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে ডক্টৰ আম্বেদকাৰ গাৰক দায়িত্ব। এই যে ডক্টৰ আম্বেদকাৰ, ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, তেখেত জাতক মাহাৰ সম্প্ৰদায়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি সমাজ ব্যৱস্থা, সেই সমাজ ব্যৱস্থাৰ সংকীৰ্ণতা পূৰ্ণ আছে, উচ্চ নিচৰ ভেদভাৱ আছে। বিহাৰত কথা প্ৰসংগত কৈ দিছোঁ, এতিয়াও নুনীয়া সমাজক অস্পৃশ্য বুলি ভাবে। তেওঁলোকক অতি পিছপৰা স্থানটো দিছে, কিন্তু তেওঁলোকক অস্পৃশ্য বুলি ভাবে, তেওঁলোক চুব নহয়, অস্পৃশ্য। এতিয়াও ঠিক সেইদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান ৰচনা কৰা ডক্টৰ আম্বেদকাৰ মাহাৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিল, আৰু এই সময়ৰ সমাজ ব্যৱস্থা তেওঁলোক অস্পৃশ্য জাতি বুলি তেওঁলোকক গণ্য কৰিছে। যদি আপোনালোকে ডক্টৰ আম্বেদকাৰৰ জীৱনীটো পঢ়ি চায়, বৰ সংকীৰ্ণতাপূৰ্ণ। তেওঁ যেতিয়া স্কুললৈ গৈছিল, যেতিয়া তেওঁ পিয়া লাগিছিল স্কুলত, তেতিয়া তেওঁ ওপৰলৈ আঁকে মুখখন মেলি ডাঙৰ হৈছিল। আৰু সেইজন মানুহকেই যেতিয়া সংবিধানখন ৰচনা কৰিবলৈ দিলে, তেতিয়া তেওঁৰ এই চিন্তাটো আহিল যে আমাৰ এই পিছপৰা মানুহখিনিক কিছু অধিকাৰ দিব লাগিব, আৰু এই মানুহখিনিক সেইকাৰণে পিছপৰা হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে। এই ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ কথা মই কৈছোঁ। এতিয়া সংবিধানত তেওঁ এটা কথা লিপিবদ্ধ কৰি যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এখন আয়োগ গঠন কৰিব, কমিশ্যন। সেই আয়োগে বিভিন্ন অঞ্চলত চাই চিতি কোন কোন লোকসকল, কোন কোন জাতৰ লোকসকল পিছপৰা হিচাপে আছে, তেওঁলোকক লিপিবদ্ধ কৰিব। কাকা কালেলকাৰ হয়, এইখিনি মানুহে, ব্যৱধানটো আমি অনা নাই, ব্যৱধানটো ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ দিনৰ পৰা আছিল। যদি এই ব্যৱধানটো ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ পৰা নাথাকিলহেঁতেন, ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কথা আপোনালোকে জানে, কৰ্ণক সুতপুত্ৰ হিচাপে নিন্দা কৰা নহ'লহেঁতেন। আৰু শৈক্ষিকভাৱে পিছপৰা, এই পিছপৰা যিটো শব্দ,
ইয়াত অৰ্থনীতিৰ কথাটো নাহে, কিন্তু আয়োগে যিকেইটা কথা ক'লে সেই কথাকেইটা ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে সেই কামটো নকৰি, সেইকাৰণে আয়োগ বিন্দেশ্বৰী প্ৰসাদ মণ্ডল বিহাৰৰ এই মণ্ডল তেওঁ নিজে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী আছিল, এতিয়া মণ্ডল আয়োগ গঠন কৰে। সেই মণ্ডল আয়োগে এটা কথা লিপিবদ্ধ কৰিলে যে শিক্ষা চাকৰি আৰু ঐক্যৰ প্ৰক্ৰিয়াত অসমীয়া জাতিটো জড়িত হৈছে। ইয়াত অসমীয়া বুলি কোনোবা এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীয়ে নিজকে অসমীয়া বুলি ডিমাণ্ড কৰিলে নহ'ব। মই আহোম মানুহ, মোৰ পিতৃপুৰুষৰ বাহিৰ 1228 আঘোণত মাওলঙৰ পৰা আহিছে, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ অসমৰ লৈ সময়ে সময়ে বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহৰ প্ৰৱজন হৈছে। এখন দেশৰ পৰা এখন দেশলৈ প্ৰৱজন হোৱা বস্তুটো পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে ৰুধিব নোৱাৰে। গতিকে এই যে বিহাৰী অসমীয়া এই কথাৰ পৰা সেই কথাৰ পৰা কোনো চিন্তা নকৰে। অসমীয়াৰ সূত্ৰটো হৈছে সংমিশ্ৰণ আৰু ঐক্যৰ প্ৰক্ৰিয়াত অসমীয়া জাতিটো হৈছে। কোন অসমীয়া? মই অসমীয়া, আপুনি অসমীয়া নহয় নেকি? কোনোবাই ক'লে হ'ব নেকি এওঁলোক অসমীয়া নহয় বুলি? যিবোৰে কয় তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে? যদি কাষ্টখিনি গ্ৰুপে কয় ব্ৰাহ্মিনছ, আমাৰ নামটো কৈছো ব্ৰাহ্মণ, তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে? কোনে আনিছিলে? অৰুণাচলৰ পৰা পূজা পাতল কৰিবলৈ এই মানুহবিলাকক অনা হৈছে। আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইটো হয় তেনেকুৱা কথা। আৰু তাৰ মাজৰে ঠিক তেনেকৈ তেলীসকল পিছপৰা। তেলীসকল কোন? স্বৰ্গতৰ যুগৰ দিনত যেতিয়া দৌল দেৱালয়বোৰ বনাইছিল, চাকি জ্বলাবলৈ মাছ কেতিয়া আহিছিল? ব্ৰিটিছৰ আগৰ পৰা আহিছিল। ব্ৰিটিছৰ আগতে আপোনালোক আহিছিল, এইখিনি ব্ৰিটিছৰ ভিতৰত আহিছিল। মইতো নুনীয়া সমাজক যেতিয়া অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী হিচাপে চিহ্নিত কৰিলে, মইতো ঘূৰিলো এওঁৰ লগত। মই আপোনালোকৰ নুনীয়া মানুহক চাব যাওঁ বলক, চালোতো চাই একেই সমাজ ব্যৱস্থা, তাত কোনো ব্যৱধান নাই। এতিয়া আমি চিহ্নিত কৰাৰ পাছত মই গৈছিলোঁ ওদালগুৰি। তাৰ নুনীয়া সমাজে গম পালে যে মই ওদালগুৰিত আছোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে এখন মিটিং দিয়ে। তাত মই নুনীয়া সমাজৰ মিটিঙত এটেণ্ড কৰিছোঁ। তাত মই এটা সন্মিলন দেখিলোঁ। এখন যুদ্ধ কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰস্তুত হৈছে। আৰু আপোনালোকক এই অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীবিলাক বিয়োগ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, সেইটোও নকৰিব। এতিয়া বৰ্তমান মই আগতে কৈছোঁ, মোৰ নিজৰ মানুহখিনি গোট খাইছে কাৰণে মই বৰ্তমানৰ যিখন অসম চৰকাৰৰ ইণ্টেন্সটো বৰ ভাল নহয়। তেওঁলোকে কি কৰিলে, এই পিছপৰা শ্ৰেণীৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মাজত এটা ভাগ কৰি দিছে। চাহ বাগানৰ যিখিনি মানুহ তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা ভালদৰে কাটি নিছে। আকৌ এইটো কৰি তেওঁলোকে আকৌ এটা কাম কৰিছে কমিশ্যনে। চাহ বাগানৰ যিখিনি জলহা, সেই জলহাসকলক তেওঁলোক চাহ বাগানৰ নহয় বুলি কৈ দিছে। এতিয়া মই এইখন মিটিঙত অহাৰ আগত নুনীয়া সমাজৰ ওপৰত অলপ অধ্যয়ন কৰিছোঁ। এতিয়া নুনীয়া সমাজে কি লিখে? চৌহান লিখে, মাহাতো লিখে। আচ্ছা, মই মাহাতো কিজনৰ কথা নকওঁ। চৌহানসকল ৰাজপুত, নুনীয়া সমাজৰ চৌহানসকল ৰাজপুত।
তেওঁলোক ৰাজপুত নহয়। এই কথাষাৰ স্পষ্ট কৰিব যে আমাৰ মুনিয়া সমাজৰ যিখিনি মানে চৌহান লিখে, দে আৰ নট ৰাজপুত। কিন্তু এই ডিভিজনটো আপোনালোকৰ ওচৰত আনি কোনোবা এখন চৰকাৰে এই চৌহান লিখা কিতাপ ইয়াৰ পৰা অভিষ্পাত হয়। যেনেকৈ চাহ বাগানৰ জ্বলাসকলক আজি স্বাধীনতাৰ ইমান দিনৰ পাছৰ পৰা চাহ বাগানৰ জ্বলাসকল পিছপৰা শ্ৰেণী আছিল, তেওঁলোকক আজি এই জাতীয় সন্মিলনে কৈ দিয়ে, যিটো চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা হৈছে, কৈ দিছে তেওঁলোক ৰাজপুত, তেওঁলোক মুনিয়া। গতিকে এখন যুদ্ধ যেতিয়া কৰিবলৈ লৈছে, অধিকাৰৰ যুদ্ধ, সেই অধিকাৰৰ যুদ্ধ কৰিবলৈ যাওঁতে মই প্ৰথম আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি আপোনালোক বহুদা বিভক্ত হৈ থাকে তেনেহ'লে কথাটো নিশিজিব। আপোনালোক আমি এইখন মঞ্চৰ পৰা কৈ দিব লাগিব যে আমাৰ মাজত আপোনালোকে বিভাজন কোনেও আনিব নোৱাৰে, আমি এক হৈ থাকিব, আমি এক হৈ থাকিব লাগিব। আৰু যদি কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে, যিকোনো সিদ্ধান্ত সময়ত আমি সময়ত লওঁ। মই এইটো কৈছোঁ যে ৰাজনীতিৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। ৰাজনীতিৰ লগত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আৰু সংগঠনৰ সংগ্ৰামী সম্পৰ্ক আছে নে? বিচাৰিব লাগিব অধিকাৰ যিখন চৰকাৰ আছে। উপসভানেত্ৰী দীপালী গগৈ ডাঙৰীয়ানী, উপদেষ্টা উষা গগৈ ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা OBC ইয়াৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছে। আজি আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া কৈছে যে আমি এটা অৰাজনৈতিক সংগঠন, আৰু সেই অৰাজনৈতিক সংগঠনৰ জ্ঞান গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখিয়ে আমি OBC সন্মিলন আগুৱাই যাম। যি ৰাজনৈতিক দলে নহওক, যি চৰকাৰে নহওক, যি চৰকাৰ বা ৰাজনৈতিক দলে আমাৰ জাতি আৰু মাটি সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে, সেই ৰাজনৈতিক দলত আমি নাই। আমাৰ যদি OBC সংৰক্ষণৰ পৰা যদি আমি বঞ্চিত হওঁ, OBC সা সুবিধাৰ পৰা যদি বঞ্চিত হওঁ, তেনেহলে আমাক কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। আমি আপোনালোকৰ ৰাজপথত ওলাই আহিম। আজি দুখৰ কথা, SC ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে, ST ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে, কিন্তু আমাৰ OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাথাকে। আপোনালোকে কোনো বেয়া ভাবি ল'ব নালাগে। 28% ST থকা এটা সমষ্টি যদি ST ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব পাৰে, more than 60% থকা OBC থকা এটা সমষ্টি কিয় OBCৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে? আজি SC ST ল'ৰা ছোৱালীৰ যদি ডিভিজন নাই, তেনেহ'লে ইনকামৰ ওপৰত যদি ডিভিজন নাই, আমাৰ OBCৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ইনকামৰ ওপৰত ডিভিজন কৰি ক্ৰিমিলিয়াৰ আৰু নন ক্ৰিমিলিয়াৰ কৰিব? আজি মেধাক কিয় তেওঁলোকে বাধা দিলে? মেধাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিয় ডিভিজন আনিলে? আজি এজন ডাঙৰ মানুহৰ ল'ৰাও পঢ়া শুনা কৰি বেছি মাৰ্কছ পায়, সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা এজনো বেছি মাৰ্কছ পায় পঢ়া শুনা কৰি। গতিকে আমি সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিবিলাক অধ্যয়নৰ কাৰণে ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল কৰাৰ কাৰণে আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ মাজত পিতৃ মাতৃৰ ইনকামৰ এটা বাধা নিষেধ আনি কিয় ডিভিজন কৰিব ওলাইছে? মই ভাবো এইটো এটা মহাপাপ হৈছে। কাৰণ আমাৰ ৰাজ্যখন পিছপৰা। এই ৰাজ্যখনক যদি আগুৱাই নিব লাগে, তেনেহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক প্ৰথমতে শিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব। আৰু শিক্ষিত কৰি তুলিবলৈ যাওঁতে আমাৰ যিখিনি সাংবিধানিক অধিকাৰ, সেইখিনি আমি পাব লাগিব। কাৰণ আমাৰতো টকা পইচা নাই যে আমি বিদেশত মন্ত্ৰী MLA ল'ৰা ছোৱালীৰ আমি বিদেশত পঢ়োৱা। আমাৰ সেইখিনি ক্ষমতা নাই। আমি চৰকাৰে দিয়া শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য অধিকাৰ, সেইখিনিৰ জৰিয়তে আমি আগুৱাই যাব বিচাৰিছো। গতিকে আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো, আমি হয় ৰাজনৈতিকভাৱে কোনোবা দলক সমৰ্থন কৰিম, কিন্তু যদি আমাৰ জাতি মাটিত যদি ব্যাঘাত জন্মে, তেনেহ'লে সেই ৰাজনৈতিক দলৰ বিপক্ষে যাবলৈ চিন্তা নকৰিম।
কাৰণ আমাৰ ভৱিষ্যত আছে। কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ শৰণাপন্ন হৈ আমি ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি ধ্বংস কৰি তুলিব নোৱাৰো। এয়া আজি আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ যে আমাৰ যিখন মঞ্চ আছিল, মঞ্চখন আপোনালোকৰ জনগাঁথনিয়ে বা নুনীয়া সমাজে পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিলে। সৰু শেষত আপোনালোকৰ এই গৌৰৱোজ্জ্বল সভাখনত জনাইছো, কৃতজ্ঞতা জনাইছো। অনাগত দিনবোৰত আমি এটা পৰিয়ালৰ দৰে সকলোৱে ভাতৃ সংগঠন একেলগ হৈ আমাৰ সৎ উদ্দেশ্য সফল কৰাৰ বাবে একেধৰণে আগবাঢ়ি এই ক্ষেত্ৰত আমাক কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। দুনিয়া সমাজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। আপুনি সততা আৰু নিষ্ঠাৰে শদিয়া সমষ্টি জনগণৰ কল্যাণৰ হকে গ্ৰহণ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপসমূহৰ বাবে আপোনাক সন্মান দিছিল। আপুনি শদিয়া সমষ্টিৰ জনগণৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত অপূৰ্বাৰ্থে অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। মহোদয় অবিৰত চেষ্টা, সততা আৰু নিষ্ঠাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই শদিয়া সমষ্টিৰ জনগণে আপোনাক চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিধায়ক ৰূপে নিৰ্বাচিত কৰিছে। আপোনাৰ নিষ্ঠা আৰু সততাৰ প্ৰতি আমি সৰ্বদাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰো। হে মান্যবৰ, আপুনি সামাজিক দায়বদ্ধতা মূল পাতি লৈ নিজা কৰ্ম সাধনাত বৃত্ত হৈ আছে, তাৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ সেৱা জনালো। আপুনি সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওক, কৰ্মপথৰ অবিৰত যাত্ৰা স্তব্ধ নহওক, তাৰে কামনাৰে সৰু অসম নুনীয়া সমাজ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি তথা অসমৰ ৰাজ্যিক সমিতি। আয়োজিত সম্বৰ্ধনা সভাৰ উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত থকা উপদেষ্টা চৌহান ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত থকা মঞ্চত ডক্টৰ ৰাজীৱ গুহ ডাঙৰীয়া, মাহাতো ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত जिला माननीय विश्वविद्यालय दुनिया समाज है, दुनिया समाज की उपदेष्टा चीफ एडवाइजर चौहान जी, मैं बहुत बार मिला हूँ, नाम भूल जाता हूँ, और दुमदुमा से आए हुए मेरे भाई गुप्ता जी और डॉक्टर गुहा जी और दुनिया समाज की सभी पदाधिकारीगण और यहाँ भारत समाज की प्रतिनिधिगण और उपस्थित यहाँ सांबादिक बंधुगण
विजय जी, विकास जी, मिलन जी तथा सभी को मैं हृदय से शुभेच्छा ज्ञापन करता हूं और हम सभी के लिए एक विशेष ये दिन है जो कि अपना समाज के लिए, दुनिया समाज को अपना अधिकार दिलाने के लिए, दुनिया समाज के जरिए पूरे असम को प्रगति के ओर ले जाने के मकसद से और दुनिया समाज की जो समस्या है वो समस्या को समाधान के लिए अपना जिम्मेदारी लेते हुए ये दुनिया समाज की प्रतिष्ठा हुआ है। और तिनसुकिया जिला की तरफ से आप लोगों की तरफ से भी ये पूरा कोशिश है कि तिनसुकिया जिला में हर प्रांत में बसे हुए जो दुनिया समाज के लोग हैं उन सभी को इकट्ठा करके समाज के बारे में अच्छा, समाज के बारे में उन सभी को जोड़ के शिक्षा के प्रति हो, अपने समाज को विकसित करना हो, इसी को उद्देश्य लेकर आज हम लोगों ने मीडिया का गठन किया। इस स्टेट कमेटी का दायित्व हम लोगों ने महेंद्र चौहान को दिए हैं, जो हमारे तिनसुकिया में ही रहते हैं, और उत्साहपति हमारे राजा महतो को दिया गया है और वर्किंग से, और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी चौहान को दिया गया है। हम सबों लिए खाने का व्यवस्था किया गया है।